باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک فضل، روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیو بہنوں پیارے بچوں، آج پاکنا کیتھولک کلیسیا پاشکائی ایام کے دوران چھٹے اتوار کی عبادت میں شامل ہے، اور آج کا کلام ہمیں مسیحی اتحاد اور گواہی کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ کس طرح سے کلیسیا کلام اور روح القدس کے وسیلہ سے بڑھتی جاتی ہے، اور وہ تمام جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے لیے اتحاد کی دعا کرتے ہیں، اور اپنی کلیسیا سے، اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دوسرا مددگار یعنی روح القدس بھیجیں گے۔ میرے عزیز مسیح کے ساتھ آج پاکنا کیتھولک کلیسیا بائبل کا اتوار مناتی ہے، خدا کے کلام کا اتوار مناتی ہے۔ خدا کا کلام خدا کا زندہ کلام ہے جو انسانی زندگیوں کے لیے راہ اور روشنی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم ماؤں کا عالمی دن مناتے ہیں، اور ماؤں کا عالمی دن منایا جانا ایک طرح کی شکر گزاری ہے اس رشتے کے لیے جو خدا نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ آج کے روز ہم اپنی ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مہربان خدا ہم سب کی ماؤں کو اسی طرح سے برکت اور فضائل عطا کرتا ہے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک فضل، روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیو بہنوں پیارے بچوں، آج پاکنا کیتھولک کلیسیا پاشکائی ایام کے دوران چھٹے اتوار کی عبادت میں شامل ہے، اور آج کا کلام ہمیں مسیحی اتحاد اور گواہی کی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک فضل، روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اور گناہگار ہونے کا اقرار کریے۔ میں قابل کے خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے پیار و بات کو خدا ہوں، لیکن سفر سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس کے مقدسہ میں ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور منصوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ اور قادر کے خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ ہوا عنایت کر کہ شادمانی کی ان دنوں کی تمام تر عبادات ہم اس کی عزت میں ادا کرتے ہیں، ان کو عقیدت اور گرمجوشی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اپنی جان کے سلسلے کے تمام تر واقعات پر غور کریں اور ان کے مطابق عملی طور پر اپنی زندگیاں انجیل کے مطابق گزاریں۔ اسی ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہنا اور سلطنت کرتا ہے۔ آپ سب تشریف رکھیں
روشنی کی جائے گی اور اس سارے جلوس کی کیٹیزم اسکول کے بچے بھی ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کی عزت میں اور ان کے پیچھے ماں کی ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے قدس پایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب 5 سے 8 اور پھر 14 سے 17 آیا۔ اس وقت فیلپوس سامریا کے ایک شہر میں جا کر لوگوں میں المسیح کی منادی کرنے لگا، اور ان کرشموں کو سن کر اور دیکھ کر جو فیلپوس دکھاتا تھا، لوگ اس کی باتوں پر بے اتفاق متوجہ ہوئے، کیونکہ بہتےروں میں سے جن میں ناپاک روحیں تھیں وہ بڑی آواز سے چلا کر نکل گئی، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہوئے۔ اس لیے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ پہنچے
تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے صرف خدا یسوع کے نام پر بپتسمہ پایا تھا۔ تب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم سب کے لیے خاص ضرور کا جماعتی جواب ہے۔ خوشی کا نعرہ مارو،
इसमें आओ हम उसमें खुशी मनाएं, वो अपनी कुदरत से अलग हम मनाएं। वो जिस्म में मारा गया, रूह में जिंदा किया गया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत, उसका 3 का 15 से लेके मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत 3 का 15 से लेके 18 आयत तक। अजीजों, खुदावंद मसीह को अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे इस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर ये फरोतनी और खौफ के साथ हो, और नियत नेक रखो, ताकि वो जो तुम्हें पत्थरदार जानकर तुमको बुरा कहे और तुम्हारे मसीह नेक चाल चलन पर लाल काम करते हैं शर्मिंदा हो। क्योंकि अगर खुदा की मर्जी यूं ही हो तो नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी नाराजों के लिए, ताकि तुमको खुदा के पास पहुंचाए। और जिससे को मारा गया लेकिन रूह में जिंदा किया गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावन आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे आशीर्वाद मुकद्दस ही मानना चाहता हूँ। उसका 14वां आयत 15 का 21।
उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ है, यानी वो हक जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म है वो उनको मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ कीजिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज ये पास्का के बाद छठा है जो कि पेंटिकोस्ट की तरफ हमारा सफर जो है वो जारी है। और ये सफर जो है ये इस बात के लिए ईसिया को याद रखता है कि हम दुआ में और कलाम में वक्त गुजारें और इस तरह से खुदा के पाक रूह के नज़ूर, खुदा के पाक रूह की तहरीक और खुदा के पाक रूह के नेमते और फल पाने के काबिल ठहरे। आज के दिन 3 खास मौज़ूआत जो हैं उन पर ध्यान किया जाता है। पहला ये कि 4 मई से पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च हफ्ता मसीही तालीम का आगाज करता है। 4 मई सोमवार। उसके लिए आपके सामने पोस्टर दे सकते हैं जिस पर अपने ईमान के मुताबिक जीने, अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर करने और ईमान के मुताबिक खुशी को आगे, मोहब्बत को आगे मुंतकिल करने के मौजूद। ये पाकिस्तान के कैटेकिज्म कमीशन ने एक किताबचा जारी किया है जिसमें सोमवार से लेकर कल यानी हफ्ते तक हर रोज की एक खास इबादत तहरीर की गई है। उसमें एक हदायतनामा दिया गया है ताकि हमारे कैटेकिज्म के बच्चे, हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले मसीही बच्चे, हमारे मसीही तालीम के असातिज़ा, हमारे मसीही खानदान जो भी मिल के दुआ करे वो उन मौज़ूआत पर ध्यान करे। लिहाजा ये पूरा हफ्ता मसीही तालीम से आबाद था। हमने भी अपने गिरजा घर में
اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہاں پر سیمینار کیے، دوسری جگہوں پر ہم نے بچوں کے ساتھ مباحثات کی، تو اسی طرح پورے پیرش میں مسیحی تعلیم کے ہفتے کو طرح طرح سے منایا گیا۔ آج 10 مئی کو آج مسیحی تعلیم کے ہفتے کا عروج ہے، جب کلیسیا بائبل مقدس کا اعتبار مناتی ہے۔ آج کے دن کو بائبل مقدس سے منسوب کیا گیا ہے، اور بائبل مقدس سے منسوب کرنے کی وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کلام مقدس ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ اور یوحنا انجیل نویس کے مطابق ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ لہذا جب آج کلیسیا مسیحی تعلیم کے ہفتہ کے اختتام پر بائبل مقدس کا اعتبار مناتی ہے، تو دراصل اس کو اپنے ماخذ، اپنے محور، اپنے مرکز خدا کو منانے، خدا کو نہ کبھی بھولنے، خدا کی باتوں کو یاد رکھنے، خدا کی باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا، وعدہ کرنا اور ایمان کی تجدید کرنا ہے۔ تیسرا جو آج کا دن ہے وہ عالمی یوم ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لہذا دنیا کس طرح مناتی ہے ماؤں کا دن، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ماؤں کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، خدا کا شکر بھی کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مائیں دی ہیں، جنہوں نے صرف ہمیں جنم نہیں دیا بلکہ جو مسلسل زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے گوشت میں سے گوشت ہمیں ملا ہے، ان کی ہڈیوں میں سے ہڈی ملی ہے، ان کی خصلت میں سے خصلت ہمیں ملی ہے، ان جیسا پن ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں خدا نے ماں دی ہے۔ تو کلیسیا ماں کی یاد کرتی ہے، چرچ میں عبادت کرتے ہیں، ماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے، اس رشتے کے لیے، اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے، اس ممتا کے لیے، جس سے وہ گھر کو اتحاد سلامتی میں جڑے۔ جو مائیں خدا کے پاس چلی گئی ہیں ان کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، اب وہ خدا کا سلامتی میں۔ ہم مسیحوں کے لیے خدا کا دوہرا تہرا شکریہ کرنے کا وقت یہ ہوتا ہے جب ہم ماں کا دن مناتے ہیں کہ ہمیں خدا نے مقدسہ ماں مریم جیسی روحانی ماں عطا کی ہے، ہمیں اپنی ماں عطا کی ہے، ہمیں کلیسیا عطا کی ہے جو ہمیں اپنی آغوش میں، ہمیں اپنے ایمانی سفر میں، ہمیں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ لہٰذا ان 3 موضوعات پر مختصر طور پر میں کوشش کروں گا کلام کی روشنی میں آپ کے ساتھ اپنا ایمان بانٹوں۔ پہلی بات یہ کہ مسیحی تعلیم ہماری مسیحی زندگی کا مرکز ہے، کیونکہ مسیحی تعلیم کا جتنا ایمانی سبق ہے وہ خدا یسوع مسیح کے دل ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کا مرکز اور محور ہے، اور ہم جتنا مسیحی تعلیم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو آگے منتقل کرتے ہیں، تو اس طرح ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں اور مسیح کو ہی آگے منتقل کرتے ہیں۔ جب ہم مسیحی تعلیم کو ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور پھر اسے آگے منتقل کرتے ہیں تو ہم اس طرح مسیح کو لیتے ہیں اور مسیح کو آگے دیتے ہیں۔ ہم اپنے مشنری ذمہ داری کو جو ہر ایک بپتسمہ یافتہ کو عطا کی گئی ہے، ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس سے ہماری مسیحی پہچان اور مسیحی شناخت
ظاہر ہو وہ مسیحی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین کے نام سے صلیب کا نشان اپنے اوپر بناتے ہیں، صلیب کا نشان کسی اور کے اوپر بنا کر اسے برکت دیتے ہیں، یہ مسیحی تعلیم کا ایکسپریشن ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کلام پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنی کلیسیا کی دعاؤں کو یاد کرتے ہیں اور وہ دعائیں اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں، ہم مسیحی تعلیم کا عمل کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنی عبادت میں شمولیت کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہونے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے وقت بیٹھتے ہیں، روزانہ ہونے کے وقت روزانہ ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے وقت ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کھولنے کے وقت ہاتھ کھولتے ہیں، جواب دینے کے وقت جواب دیتے ہیں، خاموش رہنے کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ عبادت میں شامل کیسے ہوتے ہیں، یہ مسیحی تعلیم ہے، یہ مسیحی تعلیم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب چرچ میں بیٹھنا سکھاتے ہیں، ہم ان کو مسیحی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے چرچ کا جو طریقہ کار ہے ساکرامنٹس کی زندگی میں، ساکرامنٹس جیسے بپتسمہ سے شروع ہوتے ہیں، استحکام، پاک شراکت، احترام، بیماروں کا مسا اور پاک خدمت اور نکاح، یہ اس طرح ساکرامنٹ سے ہماری پوری زندگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو جنازے کی عبادت ہے، یہ سب کچھ ترتیب کے ساتھ سیکھنا، اس میں طریقے سے شامل ہونا، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی عبادت میں پاک شراکت کس طرح لینی ہے، ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے، خدا یسوع مسیح کے لیے اپنے ہاتھوں کا کام کیسے بنانا ہے، اس کو کیسے زبان پہ رکھنا ہے، یہ سب کچھ مسیحی تعلیم کے ذمہ میں آتا ہے۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مسیحی تعلیم کے ذمہ میں آتی ہے۔ لہذا جب کلیسیا ہفتہ مسیحی تعلیم بناتی ہے تو وہ اپنی تمام تر مسیحی تعلیمات کی تجدید کرتی ہے، دہراتی ہے، اور ایک بار پھر اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ ہم اس ایمان میں، اس تعلیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی تعلیم میں ہم جینا چاہتے ہیں، اسی تعلیم میں ہم مرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی اٹریکشن، کوئی بھی دنیا کی ایسی باتیں اور چیزیں جو ہمیں مسیحی تعلیم سے ہٹا سکتی ہیں، ہم ان کو ترک کرتے ہیں۔ ہم اپنے بپتسمہ کے باتوں کو پاشنائی ہفتے کے دوران دہراتے ہیں، اور وہ پاشنائی برکت اور بپتسمہ کے وعدوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پورا سال ہم اسی کو، حتیٰ کہ عبادت میں گیتوں کا چناؤ یہ مسیحی تعلیم کے ذمہ میں آتا ہے۔ پھر کلام مقدس کو پڑھنے سے پیشتر تیاری کرنا، پہلے پڑھنا، پھر پڑھنا، پھر پڑھنا، اور بار بار اس کو پڑھنا، اور اس کو بہتر طور پر اس طرح سے پڑھنا تاکہ سننے والوں کے لیے براہ راست خدا کا کلام تو ترجمہ کیا جائے۔ پڑھنے والے اس طرح پڑھے، اس عقیدت کے ساتھ کہ یہ خدا کا کلام ہے جو انسانی زبان میں پڑھا جائے گا، اس کی تیاری بھی اسی تعلیم کے ذریعے ہے۔ بغیر تیاری کے کلام مقدس کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ مسیحی تعلیم کا فقدان ہے۔ جو کوئی بھی کتاب پڑھ سکتا ہے، کوئی لیسن پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں وہ کلام مقدس کی جیسے کتاب کی طرح پڑھے، کیونکہ یہ عام کتاب، عام کلمہ نہیں۔ لہذا جب آج کلیسیا مسیحی تعلیم کے ہفتے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کا عروج یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کا اتوار مناتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بائبل
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील की मार्फत जो प्यार किया गया है वो ये है कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था। तो जब कलमा जिससे सारी कायनात तख्लीक की गई, जिससे सारी कायनात तख्लीक की गई, खुदा के कहने से, खुदा के बोलने से सब कुछ तख्लीक किया गया। मुकाशफा की किताब में उसको कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि अगर वो सब कुछ जो बयान किया खुदा की का कलमा था, सब कुछ तहरीर किया जाता तो जो खुदा का कलाम है वो ज़मीन में से वो मिल सकता था। लिहाजा ये जो कुछ लिखा गया है ये तहरीरी तौर पर है, लेकिन बहुत सारा कलाम कायनात में मुकाशफाई अंदाज में है, कायनात में मुकाशफाई अंदाज में है, मिस्टीरियस वे में है। तो ये जो खुदा का कलाम है इसकी ताज़ीम करना, इसको ना सिर्फ यूं कि ये खुदा का कलाम बराह खुदा का है, लेकिन इंसान की जुबान में है, इंसानों के लिए है, इंसानों की हदायत के लिए है, इंसानों की जिंदगी की बेहतरी के लिए है। आपको पता है कि दुनिया में लाखों किताबें लिखी गई और हर किताब का एक एडिशन आता है, कुछ सालों के बाद वो आउटडेटेड हो जाती है और उसके बाद उसका दूसरा एडिशन बेहतर तहकीक के साथ शाया किया जाता है। उसका मतलब यह है कि वो किताब जो लिखी गई वो पुरानी हो गई है और अब जदीद दौर के मुताबिक, मौजूदा हालात के मुताबिक उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है और गुंजाइश है, क्योंकि वो इंसानों की किताब है, इंसानों की तहकीक है, इंसानों का इल्म है। क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये जिंदा है और हर वक्त हर दौर में, कल, आज और अब तक, हमेशा हमेशा ये खुदा का कलाम वक्त, हालात और वाक़यात में जिंदा रहता है। एक ही आयत को बार बार पढ़िए, हर रोज पढ़िए, हर रोज आपको एक नया मतलब आपके हालात के मुताबिक मिलेगा, क्योंकि ये वक्त के मुताबिक मानी तब्दील होते हैं, लेकिन कलाम खुदा का वही रहता है। अब तक ये सैकड़ों जुबानों में तर्जुमा की गई, दुनिया में सबसे ज्यादा तर्जुमा की जाने वाली जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। सबसे ज्यादा जुबानों में पाई जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। सबसे पहले प्रिंट की जाने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस है। छापा खाने का आगाज भी इसलिए हुआ था क्योंकि बाइबल मुकद्दस छापी थी, उसी किताबों का। लिहाजा बाइबल मुकद्दस जो है वो एक मुख्तलिफ साख्ता हिदायत है, जिसके लिए खुदा ने वक्तन नबियों को भेजा ताकि वो खुदा के बात को, खुदा के कलमे को इंसानों की जुबान में इंसानों से मुखातब करें। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा अपने बेटे के जरिए से वो कलमा मुजस्सद करके उनसे मुखातब होता है। वो कलमा जो पहले नबी बोलते थे और लोग सुनते थे, बाद में जब यीशु मसीह का दौर आया, यीशु मसीह का वक्त आया, तो फिर यूहन्ना शहादत इस तरह से देता है कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा है, उसे अपने हाथों से छुआ है, उसे अपनी जुबान से चखा है और हम उसकी शहादत देते हैं क्योंकि हमने उसका जलाल देखा है। कौन सा जलाल? क्योंकि यीशु मसीह कलमा
نہیں، لیکن سارے کا سارا کلمہ خدا یسوع مسیح میں مجسم ہوا. خدا سارے کا سارا کلمہ خدا یسوع مسیح میں مجسم ہوا. کیونکہ یوحنا اپنے انجیل کے پہلے باب میں لکھتا ہے کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اور جب ہم ماؤں کا دن مناتے ہیں تو یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے مقدسہ ماں مریم کے لیے کہ بائبل مقدس کا اتوار بھی مناتے ہوئے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں مقدسہ مریم کو بائبل مقدس میں سے نکال کے دکھاؤ، ان لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو بائبل میں نہ تلاش کرو، مقدسہ مریم کے اندر بائبل کو تلاش کرو، کیونکہ اس نے کلمے کو اپنے اندر سمویا ہے. اس نے کلمہ جو پورا کل کلمہ ہے خدا یسوع مسیح اس کو اپنے بدن میں رکھا ہے، اس کو متجسد کیا ہے، اسی لیے وہ کلمے کی مختار ہے. بائبل مقدس کی خدا کے کلمے کی مختار ہے، خدا کے کلمے کی کسٹوڈین ہے، اس کی محافظ ہے، اس کو اپنے اندر سمونے والی ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والی ہے. اسی لیے وہ ہر ایک ایماندار خاتون کی اور ہر ایک ایماندار ماں کے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح سے خدا کے کلمے کی تابعداری کرنی ہے، کس طرح خدا کے کلمے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم آج کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح اتحاد اور سلامتی کی روح عطا کرتے ہیں، اس کا وعدہ کرتے ہیں. یقیناً سلامتی، اتحاد، امن کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں سے ہر ایک کو ہے، انفرادی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، کلیسیا طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی. دنیا میں امن کی ضرورت ہے اور امن کی ضرورت کے لیے علمی اور فروغ کرنے خدا کے کلام پر چلنا شرط ہے. دنیا جتنا خدا کے کلام سے دور بھاگ رہی ہے اتنے ہی کشمکش، افراتفری، نفسانفسی اور لعنت جو ہے اس کے گھیراؤ میں آتی جا رہی ہے، اس میں پھنستی جا رہی ہے. جتنا خدا کے کلام کی ہدایت، خدا کے کلام کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے اتنے ہمارے پاس حقیقی ہوگی، اتنی فروتنی ہوگی، اتنی قبولیت ہوگی، اتنا ہی معافی ہوگی اور اتنا ہی لوگوں کو جینے کا حق دے گا. لہذا جب ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یہ پینتیکوست کے لیے، آئیں خدا کا شکر کریں خدا کے کلام کے لیے. اب ہم اس طرح سے خدا کے پاک کلام کی عزت کر سکتے ہیں. اپنے گھروں میں کلام مقدس پڑھنے کی عادت ڈالیے. جو بائبل مقدس پڑھ نہیں سکتے، آج کے دور میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کلام مقدس سے غافل ہوں، اجنبی ہوں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو موبائل کو ایسے اوپر کر کے چلاتے ہیں، اپنے مطلب کی چیز جو ہے وہ اس پر بول کے نکال لیتے ہیں. اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ اس کو بائبل مقدس کو اس میں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس کو کانوں میں ریپیٹ کر کے سنیے. دوسری بات، اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے اور آپ اس جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو کم از کم خدا کے پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑیے، خدا کے پاک کلام کو چومیے، خدا کے پاک کلام کی برکت کو چھو کر اس کو دیکھ کر، اس کے لفظوں کو دیکھ کر اس کی برکت کا تجربہ کیجیے. اس کی برکت کا خدا کے پاک کلام کی برکت خود بھی کیجیے، اپنے خاندان میں بائبل مقدس کی تخت نشینی کیجیے. گھروں میں بائبل مقدس کو ڈسٹ یا دھول پڑنے کے لیے نہ چھوڑیں، یہ بے حکمتی سے چھوڑے جاتا ہے. بائبل مقدس کے لیے اچھی اور صاف کار بنائیے، وہاں پر اس کی صفائی ستھرائی رکھیے، وہاں پر وقت ملنے پر روشنی چڑھائیے، وہاں پر بیٹھ کر دعا کیجیے، خدا کے کلام کو کھول کے رکھیے، خدا کے کلام کو آتے جاتے چھو کے جائیے. خدا کے کلام کو سنیے، سال سال اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیجیے. جو نوجوان بائبل مقدس پر نہیں پڑھتے، اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیجیے کہ کم از کم میں ہفتے میں ایک بار، دن میں ایک
खुदा मेरे साथ मुखातिब हो, खुदा मेरे साथ मुखातिब। बेदर्दी की वजह यह है कि हमने खुदा को सुनना छोड़ दिया। जब हम खुदा को नहीं सुनते तो फिर इर्द गिर्द की आवाजें जो है वो हमारे कानों को, हमारे जहनों को, हमारे दिलों को आ रहती हैं। जब हम खुदा की आवाज नहीं सुनते तो फिर कोई और आवाज है जो हमारे कानों को अपनी तरफ ले जाती है, हमारी जिंदगी को अपनी तरफ ले जाती है। फिर हम प्राणाम शायद उसी ही रहते हैं, लेकिन हमारा मिजाज, हमारा रहन सहन वो खुदा के कलाम से इबारत नहीं रहता। अपने बच्चों को सालगिरह के मौका पर बाइबल मुकद्दस तोहफे में दीजिए, उनको उनका नाम लिख के दीजिए और उनसे साल पूछिए कि आपने साल में अगर आपको बाइबल मिली थी, आपने साल में कितनी बाइबल मुकद्दस पढ़ी है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप रट्टा लगाइए, ये सबक की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से है कि कितना मैंने इसको पढ़ा है, कितना मैंने इसको समझा है, कितना मैंने इस पर चलने की कोशिश की है। सीधे की बात वही है कि मेरे कौन है मेरा बहन, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी माँ, वो जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब बच्चों के सालगिरह हो, जब बच्चों की शादियां हो, जब बच्चों की जिंदगी का कोई अहम सरगर्मी को अमूल करें, उनको बाइबल मुकद्दस तोहफे में दीजिए, उनको पाक शरीफ तोहफे में दीजिए, उनको इस तरह के गिफ्ट दीजिए जो उनके लिए ईमानी मजबूती का सबब बने और हमारी ये जिम्मेदारी पूरी हो कि हमने मसीही तरकीब आगे मुंतकिल करने का अपना किरदार अदा किया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम भी आज बाइबल मुकद्दस लेके आए हैं। तो मैं नौजवान लड़कों में से और लड़कियों में से हाथ आपने उठाना है, आपने बोलना नहीं। तो मैं कुछ पूछूंगा, जिसको वो बात पता हो आपने हाथ उठाना है और आपने बताना है आपको बाइबल मुकद्दस एक शर्त के साथ दी जाएगी, ठीक है। तो नौजवानों में से जो बड़े हैं वो मुझसे बात पूछेंगे उनके लिए। तो नौजवानों से कैथोलिक बाइबल में कितनी किताबें हैं? बोलना नहीं, सभी नौजवान नहीं है, नौजवान आप पीछे से और आपने हाथ उठाया, खड़े होकर बताओ ऊंची आवाज। अच्छा तालियां बजाना तो इसके लिए आओ आओ आओ। अच्छा ये बाइबल मुकद्दस आपको मिल रही है, आज बाइबल मुकद्दस का दिन है, बाइबल मुकद्दस का एक बार देखो ना आपने सुना मुझे। देखिए बाइबल मुकद्दस आपको दी जा रही है, अगले साल तक आपने कोशिश करनी है कि इसमें से ज्यादा हिस्सा पढ़ना है। पढ़ सकते हैं बाइबल, कितना पढ़ेगी? आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आप बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हो। अगले साल मास्टर जी का नाम और कौन सा होता है, ये बाइबल मुकद्दस आपको जिम्मेदारी के साथ बाइबल मुकद्दस देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें देने का मतलब ये नहीं है कि देने का मतलब ये नहीं है कि ले जाकर घर पे छोड़नी है। ये जिम्मेदारी के साथ देनी है, इसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि ये अगले साल बाइबल मुकद्दस के इतवार में खुदा मुझे भी सलामत रखे, इसको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। ये हमें बताएगा कि इसने बाइबल मुकद्दस की कितनी पढ़ी, ठीक है जी। इसके लिए हम अच्छा जी, अभी वालिदैन जो वालिदैन आपसे बाइबल मुकद्दस आपको दूंगा। ईमान की 4 सच्चाइयां
कौन कौन सी हाथ हम जो वालिदैन अपने कान खुले रखने हैं जो वालिदैन है। देखो कैथलिक वालिदैन मसीही वालिदैन होते हुए आपने अगर अपने बच्चों को दुआएं नहीं सिखाई ये दुआ आपको नहीं जानते ना समझ जाएगा कि आपने बच्चों को भी नहीं सिखाई सारा कुछ वालिदैन के मसला से होता है। ईमान की चार सच्चाइयां कौन कौन सी हैं जो वालिदैन है उन्हें हाथ काम है। आपको सामने नहीं बताऊंगा आपको दलील आपके लिए शर्त भी कोई शर्त नहीं। ईमान की चार सच्चाइयां मसीही तरीम का हक किया ना भाई तो वालिदैन की पहला जिम्मेदारी है बच्चों को मसीही तालीम देना वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है जी। किसकी पहली जिम्मेदारी है? फादर जी की बाबू जी की किसकी है? वालिदैन की है। कैथलिक निकाह के वक्त आपने वादा किया था कि हम अपने बच्चों को कबूल करेंगे खुशी के साथ और मसीही तालीम और क्रिश्चियन के कानून के मुताबिक उनकी तरबियत भी करेंगे। आपने जिम्मेदारी की थी अगर पूरी नहीं की थी तो मैं याद कर रहा हूं। ईमान की चार सच्चाइयां अगर नहीं आती तो इससे थोड़ा सोचा मसला। कलीसिया के 5 हुक्म वालिदैन में से बोलना आपने नहीं। कलीसिया के 5 हुक्म कौन कौन से हैं? कलीसिया के 5 हुक्म अच्छा सेंड वाला काम नहीं करना है स्ट्रीम के सेंड वाला काम नहीं करना स्कूल एग्जाम में वहां पे कमाल चीज नहीं चेक कर दी आता है आता नहीं आता है। वालिदैन अपना अपना इंसाफ कीजिए अपना अपना साथ लइए कभी दुआवां सानू अगर नहीं आंदियां ते याद करनियां चाहे सारे बच्चे अगर दुआवां नहीं पढ़ रहे तो मतलब है मां प्यो नहीं पढ़ रहे। अगर बच्चों को नहीं आती तो इसका मतलब है कि मां बाप को नहीं आती। ऐसे जब पांच के पीछे जाके खुद बाइबल को तशरीह करना बहुत आसान है। मसीही तालीम को अडॉप्ट करना मसीही तालीम को आगे मुंतकिल करना इंतहाई जिम्मेदाराना और मिशनरी अमल है। वालिदैन मेहरबानी करके खुद भी दुआएं अपनी याद लीजिए। बाबूजी से पूछ के जलो रंग की किताब है वो लीजिए अपने बच्चों को कहें आपको याद कराए। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाई बच्चों को मौका दें वो आपको सिखाएं लेकिन दुआएं जरूर याद कीजिए। वालिदैन में से जो पढ़ सकता है लेकिन उसके पास अपनी जाती बाइबल मुकद्दस नहीं वो जिसको जो पढ़ना चाहता है बाइबल है नहीं वालिदैन में से बड़ों में से जो बाइबल मुकद्दस पढ़ना चाहता है बाइबल है नहीं या चाहती है आ जाएंगे। कोई भी शख्स जिसने आज तक चर्च में तिलावत नहीं की लेकिन करेगा जिसने आज तक तिलावत नहीं की लेकिन करेगा आज तक चर्च में तिलावत नहीं की थी आइंदा करेगा आ जाओ। ये जिम्मेदारी के नाम बाइबल मुकद्दस को दी जा रही है कि ये चर्च में तिलावत अभी पढ़ना शुरू करेगा। आप सबको तमाम माओ का मुबारक हो। तमाम मसीहियों को मसीही तालीम का हफ्ते का इख्तिताम और बाइबल मुकद्दस का इत्मीनान बहुत बहुत मुबारक हो। आइए खुदा के कलाम के लिए भरपूर आनंद लें।
آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ اور یسوع مسیح پر روز کا گواہ دے گا ہماری ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں چاہے اور اپنی مناجات اپنے خدا کے رسول میں پیش کریں. ہم دعا مانگیں عالم کی کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے اتحاد و سلامتی کے لیے، اپنی مقامی کلیسیا پاکستان کے لیے کہ خدا تمام مسیحی خاندانوں کو اپنی حفاظت اور حفاظت میں رکھے، ہمیں اپنے ایمان اور انجیل پر چلنے کی توفیق عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا مانگیں اپنے بابا اعظم کو کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، ان کی ماہ مئی کے لیے تمام بھرتوں کو دعاؤں کے لیے، تمام فارمیرز کے لیے، تمام بشپ صاحبان کے لیے، بالخصوص پاکستان کے تمام بشپ صاحبان کے لیے جو اس وقت روم میں بابا اعظم سے ملاقات کے لیے موجود ہیں. خدا ان کے اس بابا اعظم سے ملاقات کو ویٹیکن میں ان کی موجودگی سے وہ برکت پائے، جس سے پاکستان کلیسیا بیدار روحانی طور پر بیدار ہوئی. تمام کاہنوں کی جماعت کے لیے، رہبان اور راہبات کے لیے، مبشران انجیل کے لیے، تمام کلیسیائی خدمتگاروں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے دعا مانگیں. عزیز اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم تمام اپنے پیرش کے ان مومنین کے لیے دعا مانگیں جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، عبادتوں میں، اپنے خاندانوں میں قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، اپنے پیرش کے تمام مسیحی تعلیم کے اساتذہ کے لیے، کیٹیکس ٹیچرز کے لیے خدا کا شکر کر کے دعا مانگیں کہ ان کو اور ان کے خاندانوں کو خدا بہت ساری برکات عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. اپنی تمام تر ماؤں کے لیے خدا کا شکر کریں، اس محبت اور پیار کے لیے جو ماں کے ذریعے سے خدا نے ہم پر آشکارا کی ہے، ان تمام طرح احسانات کے لیے جو ماں کی وجہ سے خدا نے ہم پر کیے ہیں. اور آپ سب کے لیے جو اس وقت اس عبادت میں موجود ہے کہ تمام تر ماؤں کا خدا ہم ناصر ہو، محافظ و نگہبان ہو، ان کو اچھی صحت اور سلامتی عطا کرے، ان کے وسیلہ سے ان کے خاندان بہت ساری برکت اور سرفرازی میں ترقی پائیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ابھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، اگر آپ میں سے بھی دعا کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی ان تمام ماؤں کے لیے زندگی اور کامسی کے لیے نجاتی اور کامی برکت کے جو وجدار اپنے بچوں کے لیے محنت اور مشقت کرتی ہیں کہ میرے پاک غلام کو ان کے محنت مشقت میں بڑی برکت دینا زندگی میں غلام دینا اور ان کی آنکھوں کا سایہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر قائم جانے رکھے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے اللہ ہماری دعا سن. ہمارے محبوبین کے لیے دعا ہے جو مسیح جن کے لیے جو قربانی دعا چاہتے ہیں کہ خدا انہیں اپنی آرام اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہمارے خدا اور طاقت و قدرت کے سرچشمے جو تمہارے ایمان اور استقلال کے ساتھ میرے حضور پیش جانے حضور سے قبول کر وسیع خداوند کے اس لیے زندگی. آمین. عزیز بھائیو بہنوں دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر اپنی بات کے حضور میں مقبول ہو. خدا اس قربانی کو آپ کے اپنے سے اور اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور اپنی سے کے لیے منظور فرمائیں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کے پیش کیے ہوئے ہدیے اور نذرانوں کے ساتھ ہماری دعائیں، ہماری زندگیاں، ہماری مائیں بھی تیرے حضور میں برکت پانے کے لیے لائی ہمیں قبول فرما تاکہ ہم سب کے سب تیری مہربانی سے پاک اور صاف ہو کر اور تیری طرف سے بڑی شفقت کی
देश की बदलेते पाकर इनके मुआफिक जिंदगियां बसर करें इसी खुदा के जैसे आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, आमीन। हम लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। खुदा की बात दुरुस्त है। ये उससे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि कत्ल होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए हम पास्का की खुशियों से माहूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर और मुकद्दसों की जमात से एक आवाज होकर ये कहते हुए तेरी हम तो सलाम करते हैं, कदूस 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 आसमान और जमीन तेरे जलाल से मंजूर है। आमीन। हमारा प्रभु तुम्हारी है तो कुर्बान के नाम से आता है। आमीन। हमारा प्रभु And हमारा वाकई कदूस है, पाक है और हर एक पाक चीज से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक को भेज ताकि ये रोटियां मैं पाक मुतलक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक खबर और पाक बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर दुख सहने से पहले रोटी दी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी दिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से दो और पियो, मैं और अपनी बहन ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि तमाम गुनाहों की माफ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही याद करूं। और ये है हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक ये तू ना। बस है बाप, हम तेरे बेटे के बारे में आज बात करते हैं। हम जिंदगी की ये रोटी चाहते हैं तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसके साथ विचार करते हैं। बख्श दे कि मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर हम कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा दूसरा कोई जानता है और साथ ही हमारे रूहानी बाप आपा आज़म लियो, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद करें। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, से काबिल काबिल काम करना। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जीव में उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीच तमाम और मुंह को याद कर और उनका रास्ते के कबूल फरमा। हम भी सुन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि खुदा की मुबारक मां हमारी मरियम हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दस शहीदों के साथ में जहां तेरी मस्जिद करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमको सना कर सके। उसी के लिए, उसी के साथ और उसी में तुझ बात में अपने खुदा बाप को रुल्क उसकी वहदानियत में काबिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक।
आइए हम सब खड़े होकर अपनी अल्लाह की हदायत के मुताबिक उसी तरह दुआ मांगे जिस तरह हमारे खुदावंद ने खुद हमें मांगना सिखाई है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे बहुत से आज हमें दे और इससे अपने कर्ज को बख्शते हैं। तू हमारी कर्ज बख्श और हमें महज न करने दे बल्कि मेरा से आमीन। ऐ खुदा से विनती करते हैं हमें सब लोगों से बचा इन दिनों में इस्लाम की बख्श ताकि तेरी शक्ति की तौफीक से पूरे से भी पूरे होंगे और उसी के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और उसी तरह से महफूज रहें क्योंकि बादशाह कुल जलाल हमेशा रहे। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिंदगी से कहा कि मैं तुम्हारे पास इस्लाम छोड़ जाता हूँ, मैं इस्लाम की भेजूंगा हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो इस्लाम की भाग बख्श जो तेरी मसीह के मुताबिक है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप में से हर एक के साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम एक दूसरे की सलाम चाहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाप को हम पाप को तारीफ जान हम पाप रख दे ऐ खुदा के बंदे उनके धान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बंदे पूरे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हम कहते हैं ऐ खुदा के बंदे पूरे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हम इस्लाम अजीज भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बदला जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने ही मुबारक है हम सब जो इस बात पर एक ज़ियाफत में बुलाए गए। हमारे खुदा में उसी का बदल और पूर्ण हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। तुम सीखे हमेशा जिंदगी के लिए हमें बहाल कर देता है। हमने हमारे खुदावंद के मन में आपकी जिंदा होने का फल फरावानी से पैदा कर और हमारे बातों में आसमान की जात पर खुदा की ताकत भर दे। इसी खुदावंद के वसीले से भी ये साल जो है, ये महीना जो है, मई का महीना किसके साथ मंसूब है? मई का महीना रोजरी का महीना। तो इस महीने के आखिर पर 31 मई को महीने की रोजरी की इबादत जो है वो पिछले साल की तरह 6 नंबर चर्च में होगी और वहां पर जिन बच्चियों की शादियां जो ब्याह की आई हैं या जो ब्याह की गई हैं तो वो भी आ तो जिनकी शादी 25 से और 26 में 2025 में और 26 में हुई है उनको खास तौर पे दावत है। आप दुल्हन मरियम की बाजियों को अपना नाम लिखवाइएगा, आप अपनी बेटी का, अपनी बहू का नाम लिखवाइएगा, उनको लेके आइएगा। उनको खास तौर पे ऊपर सा मरियम का जो पड़ता है वो बरकत के तौर पर दिया जाएगा। जिनको 2025 में जिनकी शादी हुई है और 26 में आपका, ठीक है। आइए हम सब बरकत के लिए खड़े हों। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। और हर खुदा बाप और बेटे और उनकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो
اور ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری آج یہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچی، خداوند کی سلامتی میں رہیں۔ ماں بیٹھنے